بلیٹن کے آغاز میں ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست میاں فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شروع کر دیتے ہیں اپنی پارٹیز کے. پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مارک سیگل کو اپنی ذاتی لابیوں کے لیے وہاں پر امریکہ میں پیسے پہنچانے شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پارٹی کا جو پیورلی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ قانون کے دائرہ اختیار کے اندر ہے اور اس کی ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہوا ہے, اس کا ریکارڈ موجود ہے. دوسرا اسی سیم نیچر کا جو کیس ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے. اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے ہم نے بارہا استدعا کی ہے اور آج بھی میں اس استدعا کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس کا کام بھی تقریباً مکمل ہوا ہے. صرف ایک ممبر ریٹائر ہونے کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی ڈس فنکشنل ہے. الیکشن کمیشن سے ہم نے پہلے بھی استدعا کی, میں نے خود سامنے پیش ہو کے بھی استدعا کی. آج پھر میں یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ اسکروٹنی کمیٹی کو جو ہے وہ فوری فعال کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو کہ کیسز سیم آئیڈینٹیکل نیچر کے ہیں ان کیسز کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھ سکے. کیونکہ اسی الیکشن کمیشن کے باہر آ کے جو ہے وہ مریم صفدر احتجاج کر کے گئی تھی. اب آ کر بتائیں کہ وہ 65 کروڑ روپے کا حساب دیں جس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. آگے ان 9 اکاؤنٹس کا حساب دیں جو الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں انہوں نے چھپائے, جو کہ اسٹیٹ بینک نے ان کے اکاؤنٹس پکڑے ہیں, اس کا جواب دیں. پیپلز پارٹی اپنے 12 اکاؤنٹس کا جواب دے. بلاول آ کے جواب دیں, لانگ مارچ چھوڑیں یہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ کے جواب دیں. بتائیں وہ 12 اکاؤنٹس آپ نے کیوں چھپائے, کس طریقے سے وہ پیسہ جو ہے وہ پارٹی اکاؤنٹس کو بھی آپ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. کیونکہ قانون تو سب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح اس نے جو ہے وہ آگے چلنا ہے. تو یہ بڑا ایک بنیادی ہماری ڈیمانڈ ہے, آئیں آ کر اس چیز کا جواب دیں. ہم ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے, اس کا ہم پیچھا بھی کریں گے. الیکشن کمیشن سے پھر استدعا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو فنکشنل کریں تاکہ پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے کیسز کے اوپر بھی جو پیش رفت ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے, اس کے مطابق آگے چل سکے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کے اوپر پیٹرول ڈیزل کے اوپر 10 روپے کمی کا اعلان کیا, جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ اوگرا نے 10 روپے قیمت بڑھانے کا تجویز دی تھی. اسی طریقے سے جو 95% بجلی کے صارفین ہیں ان کے لیے 5 روپے فی یونٹ بجلی کم کرنے کا وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا اور اس سے 95% جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے اوپر 20 سے 50% جو ہے ان کے اوپر بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی, بوجھ ان کے اوپر کم ہوگا. تو ہم کل سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. جو ہمیں کہتے تھے کہ جناب یہ آئی ایم ایف کا بل ہے, یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ میں اپوزیشن کی منافقت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. جو منافقت ہے ان کی, وہ آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ آئی ایم ایف سے باہر نکل جائیں گے, یہ تو جناب معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. پہلے مہنگائی کا رونا رو رہے تھے, اس کے اوپر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں آئی ایم ایف سے باہر نکل جائیں گے, یہ بوجھ کیسے برداشت کریں گے. یہ عوام ان کا ڈرامہ دیکھ رہی ہے کیونکہ عوام کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ 2008 سے 2018 تک یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا, یہ جو اندھیرے کی 10 سالہ جو اندھیر نگری ڈالی ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے, اس میں یہ لوٹ مار کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے. یہ ریلیف عوامی وزیر اعظم ہی عوام کو دے سکتا ہے جس کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کرونا کے دوران جب کاروبار بند ہو رہے تھے, ہر چیز بند ہو رہی تھی, اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے 1200 ارب روپے کا پیکج دیا تھا جس میں ڈائریکٹلی احساس کیش پروگرام شروع کیا گیا تھا, جس میں 50 ارب روپے کا کمرشل یوزرز کو جو کہ سمال 75 کے وی کے انڈسٹریل یوزر سے ان کو 3 ماہ کے بجلی کے بل کے اندر ان کو ریلیف دیا گیا تھا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہے لوگوں کے لونز کی پیمنٹس کو ڈیفر کیا گیا تھا, انٹرسٹ پرنسپل پیمنٹس کو ڈیفر کیا گیا تھا, تنخواہوں کے لیے ان کو سستا قرضہ فراہم کیا گیا تھا, انڈسٹری کو سہارا دیا گیا تھا. اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب, چونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے, ہم یہ امید کر رہے تھے کہ عالمی سطح کے اوپر جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں
جس سے امریکہ بھی متاثر ہوا ہے, جس سے یورپ بھی متاثر ہوا ہے, جس سے برطانیہ بھی متاثر ہوا ہے, پوری دنیا قیمتوں سے متاثر ہوئی ہے. تیل $40 والا $100 پہ چلا گیا, $50 والا کوئلہ $200 پہ چلا گیا, $6 والی LNG $40 کے اوپر چلے گئی. یہ وہ تمام چیزیں تھیں. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ قیمتیں فروری مارچ تک نیچے آئیں گی, ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں گے اس کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو یوکرائن کا حالیہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے, اس دوران آپ کے علم میں ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا, مزید قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے عوام کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. سیلز ٹیکس ہم پیٹرول پہ پہلی زیرو لے رہے تھے, انہوں نے $55 تک ٹیکس اکٹھا کیا ہے. آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوامی وزیر اعظم کر سکتا ہے, جو انہوں نے یہ بولڈ ڈیسیژن لیا ہے. اور اپوزیشن جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہانا اب چھوڑے, اب اپنی منافقت کو چھوڑیں, اب اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا, اور اس سے یقیناً عام آدمی کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ اس کے اوپر کم ہوگا. جی حبیب صاحب, کل وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ کوئی صحافی پیسے لے کے جو ہے وہ گند اچھالتے ہیں تو وہ کون سے صحافی ہیں, تاکہ نام بتائیں. سارے صحافیوں پہ سوال آ رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے اگر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں کلیئر ہے, اکبر اسبابر اس کیس میں موجود ہو یا نہ موجود ہو, فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, تو پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بنیادی طور کے اوپر تو چیز یہ ہے کہ جو صحافی پیسے لیتے ہیں ان کو پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, جو لیتے ہیں انہوں نے سارے صحافیوں کو تو نہیں کہا. اور بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے, وہ آپ کی بڑی بات جو ہے وہ ہماری پوزیشن قانون کے مطابق بڑی کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بائی لا جو ہے وہ چلا جائے. ایسا شخص جو کہ پرسنل وینڈیٹا کے اوپر, نون لیگ کے ایزی لوڈ کے اوپر آ کر صرف کردار کشی کرنا چاہتا ہے, اس کو کیس سے الگ کریں. باقی الیکشن کمیشن لا کے مطابق اپنی کیس کو جیسے چلانا چاہتا ہے چلائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم پہلے بھی ہر چیز کا جواب دے رہے تھے, آئندہ بھی جواب دیں گے. فاروق صاحب, یہ بتائیے گا کہ IMF کی یہ شرط تھی کہ ستمبر تک 4.5 پہ ہر ماہ قیمتیں بڑھانی ہیں پیٹرول کی. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں لیکن ریلیف دیا گیا ہے. کہیں ہم IMF کا جو معاہدہ ہے اس سے انحراف یا بغاوت تو نہیں کر دیکھیں کہ چودھری برادران سے آج لاہور میں بھی ملاقات ہے وزیر اعظم کی؟ دیکھیں, وہ ملاقات کا تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یا نہیں ہے, لیکن بنیادی طور کے اوپر آپ یہ بتائیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندھ دیے تو ہلدی کیوں ہوئے. ہم نے قیمتیں بڑھتی ہیں تو خبر چھپ جاتی ہے عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا گیا. اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہمیں کہی جا رہا ہے IMF کی فلانی شرائط تھی, فلانی شرائط تھی. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے IMF کو جو ہے وہ کیسے مطمئن کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عوام کے اوپر پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عوام کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتے. اس کے لیے ہم سخت فیصلے لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے وہ خود اس کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کریں گے, لیکن عوام کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ پاس آن نہیں ہونے دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک ایماندار وزیر اعظم کا, کہ جب وہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ FBR کے نمبر آئے 3800 ارب روپیہ ہم نے 8 ماہ میں جمع کیا ہے. نون لیگ کے دور حکومت میں 2018 میں 12 ماہ میں انہوں نے 3800 ارب جمع کیا تھا. ہم اپنے 8 ماہ میں 3800 ارب جمع کر چکے ہیں, انشاءاللہ 6000 ارب سے زائد ہوگا. جیسے ہی ہمارا ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, ہمارے پاس ریونیو سپیس ہوگی, تو وہ سارا پیسہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے خرچ کرنا ہے, جس کا وزیر اعظم بار بار دہراتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم عمران خان لندن میں محلات تو نہیں بنا رہے, فیکٹریاں تو نہیں لگا رہے, منی لانڈرنگ تو نہیں کر رہے. 3.5 سال میں کوئی ایک کیس ایسا جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی, نہ اپوزیشن لا سکی, نہ کوئی اور بندہ سامنے لا سکا. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو وسائل کا رخ ہے وہ عوام کی طرف موڑ دیتے ہیں. اور وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات نے وزیر اعظم عمران خان کے کل سے قوم سے خطاب کے بارے میں بھی کہا اور بتایا کہ اب حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی اور
बिजली के नरखों की प्राइसेस कम कर रही है, तो उस पर अपोजिशन जो है उसको तब भी एतराज़ है। अपोजिशन अपनी मुनाफिकत दूर करे। ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। भले इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त महंगाई हुई है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कल कौम से खिताब में कहा है कि 10 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी और 5 रुपये जो है वो बिजली के नरखों में जो है वो कमी की जाएगी। अभी आपको लिए चलेंगे, शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शेख रशीद की तरफ अभी जाएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि मियां फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने अपोजिशन के हवाले से बात की है और कहा है कि इस वक्त अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। अब अहम खबर से आपको आगाह करें और बताएं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काफ लीग को इत्तेहाद से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब की काबीना और अरकान असम्बली भी मुलाकातें करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर अब्बासी, वज़ीर-ए-आज़म आज मसरूफ़ दिन गुजारने जा रहे हैं लाहौर में, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरा लाहौर पर जो है वो पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद, फवाद अहमद चौधरी, गुलाम सरवर खान, हम्माद अज़हर, मखदूम खुसरो बख्तियार और मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दऊद वज़ीर-ए-आज़म के हमराह लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म को सुबह की इंतजामी और अमन अमान की सूरत हाल ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन से मुताल्लिक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेंगे। आज कबीना का इजलास होना था, लेकिन मुलतवी करके दौरा लाहौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इत्तेहादी जो जमातें हैं, स्पेशली जो काफ लीग है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करवाने की और यकीन दहानी करवाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टास्क दिया जाएगा कि जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, स्पेशली पंजाब है, उनको दूर किया जाए। और इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट को भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जो मुख्तलिफ डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले उनको भी इत्तेमाद में लेंगे। कुछ ही दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो अपोजिशन एतमाद आएगी, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सरगर्म और ख़ुद मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। जी शाकिर अब्बासी, आपका शुक्रिया। आप वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। हमने अपनी दरख्वास्त में कुछ नए निकात भी उठाए हैं, वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है। आपको बताएं कि FIA के पास प्राइवेट तनाज़ात में पढ़ने का इख्तियार ही नहीं है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इस्लाम में इजहार राय की आज़ादी देता है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़दीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगा नहीं कि उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हित के इज्जत का कानून पेका से अलग भी मौजूद है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली से। जी अमरीन अली, बताइएगा। अमरीन अली से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये खबर है, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया है। हमें ज्वाइन किया है अमरीन अली ने। जी अमरीन, बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमने अपनी दरख्वास्तों में कुछ नए नुकात भी उठाए हैं। FIA के पास प्राइवेट तनाज़ात में पढ़ने का अख्तियार ही नहीं। इस्लाम भी इजहार राय की आज़ादी देता है, जबकि
چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے. کل وزیر اعظم کے خطاب سے لگا انہیں کسی نے درست نہیں بتایا، جبکہ حق عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی کسی نے ٹھیک سے معاملت نہیں کی. جی امرین علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دیا. رانا شمیم کی جانب سے فرد جرم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے. بیان حلفی جنہوں نے چھاپا انہیں چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم غیر قانونی کیا گیا ہے. فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے. ایسا کہا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے. کہا گیا کہ کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ میں نے کسی کو کیا بیان حلفی چھپانے کا کہا ہے. درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے امرین علی سے. جی امرین، بتائیے گا تفصیلات کے حوالے سے. امرین علی، اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا عدالتی کارروائی کے حوالے سے. امرین علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دیا ہے. رانا شمیم کی جانب سے فرد جرم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے. بیان حلفی جنہوں نے چھاپا انہیں چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم غیر قانونی ہے. یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے، ایسا کہا گیا درخواست گزار کی جانب سے. لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین علی. امرین، بتائیے گا درخواست گزار کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دی ہے. رانا شمیم کی جانب سے فرد جرم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی. موقف اپنایا گیا کہ جنہوں نے بیان حلفی چھپایا انہیں چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم غیر قانونی ہے. فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے. کچھ ریکارڈ نہیں ہے کہ کس کو بیان حلفی جو ہے وہ دیا جائے، جبکہ رانا شمیم نے انصار عباسی، میر شکیل الرحمان، عامر غوری کو بھی درخواست میں فریق بنایا ہے. رانا شمیم کا موقف ہے کہ انصار عباسی کو ٹرائل سے نکال کر کیسے پتہ چلے گا کہ انہیں بیان حلفی کیسے ملا. جی بہت شکریہ امرین علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. خبر ہے لاہور سے، جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات ہوئی ہے. پیکا آرڈیننس کے خلاف جدوجہد میں جماعت اسلامی صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے. سراج الحق نے مزید کہا کہ میڈیا کو خاموش کرانے کے حکومتی ہتھ کنڈوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. مزید کہا کہ آزاد میڈیا پر قدغن کسی صورت قبول نہیں ہوگا. پیکا کو مسترد کرتے ہیں. کہا کہ جماعت اسلامی صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس قانون کے شق 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا ہے. سراج الحق نے کہا کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون میں فیک نیوز کی تشریح ہی نہیں کی گئی ہے. اس کا تعین کون کرے گا کہ کون سی خبر فیک ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ فیک نیوز کی تعریف اور تشریح کے بغیر آرڈیننس کا نفاذ سمجھ سے بالاتر ہے. آپ کو بتائیں کہ پیکا قانون جرم ثابت نہیں ہوا ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ جماعت اسلامی صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتی ہے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے براہ راست، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور کرونا نے ہماری جو معاشی طور کے اوپر جو پاکستان کی اسٹیبلٹی تھی اس کو بہت نقصان پہنچا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جنہوں نے کرونا کا بہت بہتری سے مقابلہ کیا، بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا. اور آج اکانومسٹ کہتا ہے کہ پاکستان دنیا میں ان 3 ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ نارمل لائف بحال ہو سکی کرونا کے بعد سب سے تیزی سے جن 3 ملکوں میں پوسٹ کرونا نارمل لائف بحال ہوئی ان میں پاکستان شامل ہے. اور یہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اور پی ٹی آئی کی ایک جدوجہد تھی جس سے ہم اس پر قابو پا سکے، اتنی بڑی بلا پر قابو پا سکے. یہ معاملہ ہوا تو افغانستان کا معاملہ آ گیا. افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا بھی معاشی دباؤ جو ہے وہ ہمیں لینا پڑا. اور اس کے بعد کرونا کے بعد جو ایک عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر گئیں وہ بھی ساری ہمارے سامنے تھیں.
लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान में हमने इंटरनल जो इक़दामात लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे गई। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहाल किया। 21 बिलियन डॉलर के ऊपर इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गई जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जिन्होंने अब इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब, पिछले साल 29 अरब डॉलर पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब डॉलर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान भेजे और ये उसकी वजह से हमें एक सहारा मिल सका और हम ये इक़दामात जो हैं वो ले सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की शानदार कारकर्दगी को फिर सप्लीमेंट किया पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ने, जहां पर 5 बड़ी फसलें जो हैं उनकी हमने ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप किया। गंदम, रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, चावल, रिकॉर्ड चावल पैदा हुआ, गन्ना, रिकॉर्ड चावल, गन्ना जो है वो पैदा हुआ। और इस साल मैं आपको बताऊं कि गन्ने का यानी शुगर का जो टैक्स है इस वक्त वो 40% ज़्यादा है पिछले साल से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें ग्रोथ हुई। हमें फिर मौका मिला कि हम इस ग्रोथ से, ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफ़ेद पोश क्लास है, पहले हमने उनको सेहत कार्ड दिया, मेडिकल का तमाम ख़र्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया और उसके बाद कल हमने तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। अब आज का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके नतीजे में नौकरियां बढ़ेंगी, इसके नतीजे में इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी। और पाकिस्तान में जो शख्स BA पास है इस वक्त, ग्रेजुएट है, उसको 30,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीफ़ा दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है घर बैठे हुए, ताकि वो, और फिर इसके साथ हम उनको लोन्स लेके आ रहे हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। सो जितनी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है, जितना बड़ा प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है, इसका कोई मैच जो है वो अब नहीं है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। साहब आप ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च में शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइंस जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे करती है। नहीं, अलाइंस के साथ हमारा रब्ता करीबी है, इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हलकान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये पहले हलकान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह
100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। ऐसा ये बता दें, ये लॉन्ग मार्च का नतीजा है। बिला शुबा एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसकी टाइमिंग्स को जो है वो पीपल्स पार्टी कैश करना चाह रही है, ये कहकर कि लॉन्ग मार्च हमने शुरू की तो इमरान खान को ये रिलीफ देना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ लॉन्ग मार्च से पहले देना चाहिए था या टाइमिंग्स दुरुस्त है? हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोस उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। ये जो फैसला है ये आज से तकरीबन 3-4 महीने, एक दिन में फैसले इस तरह के होते नहीं हैं, क्योंकि आपने पैसे अरेंज करने होते हैं, चीज़ें निकालनी होती हैं, तो इसको 3-4 महीने चाहिए होते हैं इस तरह के पैकेज बनाने के लिए। आपने कहा है कि PMLQ से जल्द मुलाकात होगी, वो जल्द कब है, इस दौरे में है या उसके बाद? आज तो इंडस्ट्रियल पैकेज चूँकि अनाउंस होना, इंडस्ट्रियल पैकेज इतना बड़ी खबर है, फिर PMLQ वो मीटिंग हो जाएगी तो वो बड़ी खबर हो जाएगी, लिहाजा इसको हम अलग-अलग रखेंगे। चौधरी शुजात साहब का PM साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का करीबी रब्ता है, PMLQ का चौधरी मोनस इलाही साहब से तो ज़ाहिर है PM का हर वक्त फ़ोन के ऊपर उनसे होते हैं, वो हम उनके साथ इंशाल्लाह कर लेंगे और जल्दी उनसे। अच्छा, साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन एक पेज पे है, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी, क्या आप समझते हैं कि एक पेज पे हैं? अपोजिशन की जो किताब है उसके अंदर सफाई नहीं है, ये सारे जो हैं एक समझिए कि धोखाधड़ी के ऊपर एक दूसरे के साथ है। कल आपने मरियम नवाज़ के ख्यालात जरदारी साहब के बारे में सुन ही लिए हैं। ये जो मरियम नवाज़ ने कल जरदारी साहब के बारे में ये कहा है, असल में दिल की आवाज़ उनकी यही है। अब जरदारी साहब डीट हो जाएं तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना नून लीग की जो सारी लीडरशिप है वो समझती जरदारी साहब को वही कुछ ही है जो कल मरियम की टेप है। साहब ये फरमाइएगा कि फैसलाबाद के अराकीन असम्बली के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं कि उनका नून लीग के साथ कोई राब्ता हो गया है, टिकट की कोई यकीन दहानियां करवा दी गई हैं, क्या आपने उन लोगों से पूछा कि ऐसी कोई बात है? कल 3 जो हमारे MNA हैं, रियाज फतेहाना, खुरम शहजाद और भरवाना, उन्होंने जो है अपनी पूरी स्टेटमेंट्स भी इशू की हैं, तीनों प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। देखिए सच्ची बात यह है कि हुकूमत तगड़ी होगी तो किसी ने छोड़ के नहीं जाना, कमज़ोर हों तो ऐसी बातें जो हैं कोई करे तो करे। इस हुकूमत में इंशाल्लाह आप दीजिएगा 3 महीने, ये भी नहीं पता हमें कि हमजा शहबाज भी नून का टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, बाकी किसी ने क्या लेना। जरा 3 महीने ही हमें गुजर जाना है। सब इन्हीं 3 महीनों के हवाले से बजट आने से 3 महीने पहले आपने कम से कम 1000 अरब का पैकेज दे दिया है। अभी बजट आना है, अभी बजट इसे आना है और आप कैप लगा रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर अगले बजट तक के लिए। कल PM ने अनाउंस किया है, क्या PTI इलेक्शन की तरफ जा रही है? जिस की अनाउंसमेंट्स हैं ये तो बड़ा क्लियर है कि आप कैप भी लगा रहे हैं, बजट भी दे रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम सियासी जमात हैं, हम ये नहीं कर सकते कि लोगों की मुश्किलों को हम एक तरफ छोड़ दें और हम जो है वो कहें कि नहीं हमने तो अपनी उसमें रहना है। देखिए हमने ये जो पैसे भी दिए हैं इसकी तफसीलात हमारी जो फाइनेंस वाले हैं वो इसको एक्सप्लेन भी पूरा कर देंगे। हमने सिर्फ जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स किए हैं, कोई बाहर से इधर उधर से नहीं किया, ना ही को कर्जा लिया है ना कुछ किया, ये हम एग्जिस्टिंग में जो है वो एडजस्टमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद ये था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौर के आगाज़ में ही PTI हुकूमत को चैलेंजेस का सामना दरपेश रहा। पहले कोरोना, फिर अफगानिस्तान का मसला और अफगानिस्तान का भी माशी प्रेशर पाकिस्तान को उठाना पड़ा। इसके बाद कोरोना के आलमी सतह की महंगाई सबके सामने है। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्क का बहुत साथ दिया, जबकि आने वाले इलेक्शन में तो हमजा शहबाज भी नून लीग का टिकट नहीं लेंगे। ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। अब अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज। महंगाई, बेरोजगारी, अवामी लॉन्ग मार्च के अगले मरहले के लिए कारकुनान तैयारी में मसरूफ हैं। अवामी लॉन्ग मार्च के अगले मरहले के लिए मोरू में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका मोरू से सखर जाने के लिए कई शहरों से गुजरेंगे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मजीद 18 अजला 30 शहरों से होता हुआ 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका ने मोरू में रात को कयाम किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन है, जिसका आगाज़ मोरू से किया जा रहा है। जाले अब भी खुश हैं और पुरजोश हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अकरम बलोच जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी अकरम, मोरू से इस वक्त बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, अवामी मार्च का ये तीसरा दिन है और यहाँ मैं मोरू में मौजूद हूँ। अवामी लॉन्ग मार्च के तीसरे दिन का मोरू से ही आगाज़ होने जा रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मोरू में बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए यहाँ पुरजोश हैं। कारकुनान पुरहज़म हैं। आप देख सकते हैं कि वो भंगड़े डाल रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। 27 फरवरी को कराची से शुरू होने वाला ये अवामी लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन है। हम यहाँ से मोरू से जब निकलेंगे तो नौशहर फेरोज, रानीपुर और गोटकी से होते हुए सक्कर पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद यहाँ मोरू पहुँचेंगे और यहाँ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कारकुनान पुरजोश हैं, बंगड़े डाल रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है ना कारकुनान मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस शहर से जिस इलाके से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो इस्तकबालिया कैंप मौजूद हैं वहाँ वो बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करते हैं, फूलों की पत्तियाँ नछावर करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से अपने इजहार मोहब्बत जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर पेश करते हैं। ये काफिला अब से कुछ देर बाद यहाँ से शुरू होगा और तीसरे दिन के लिए हम सक्कर पहुँचेंगे जिसका इख्तिताम होगा और ये काफिला 8 मार्च को इस्लामाबाद में जो है ना वो इख्तिताम पजीर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकारीर में जो माशी बदहाली है, जो महंगाई है और जो नाकाम खारजा पॉलिसी है